પૂછે છે પ્રશ્નો. આ શિબિર ગઈ ને એટલા બધા વિચાર આવ્યા તારે? હા હા, એના લીધે પણ પછી આવા વિચાર આવે છે એટલે આવું નહીં, આ વિચાર આવે છે ને તો જો પોઝિટિવ થવું જોઈએ. આટલો ફેર પડ્યો એને અંદરમાં, આ જીવનમાં ફેર પડ્યો એને. લિવિંગ હેઝ બીન ચેન્જ્ડ. હા, એ કોલેજમાં ગયો. કોલેજમાં વિચ યર? થર્ડ યરમાં. તો એ 22 તારીખ જૂનના લખે છે, જય સચ્ચિદાનંદ દાદાજીને નમો નમઃ. એ દાદાજી, નીચેના પ્રશ્નોનો સમજાવવા કૃપા કરશો જી. પહેલું, નોર્માલિટી વાળો વ્યવહાર કેવો હોવો ઘટે? આવું પૂછે છે. ડુ યુ ફોલો ગુજરાતી? ડુ યુ ફોલો? યુ યુ all of you, normality વાળો વ્યવહાર કેવો હોવો ઘટે? That means our day-to-day home living and all living to be normal. How can it be to be normal? Normal, you understand? Normal, you understand? You, what does it mean? I mean, that is acceptable to all. Keep it you. Speak loudly. Come on. What you said? Everybody else, yeah. That means acceptable to all. Right? Huh? Right? That is called normal living. It does not become acceptable in our home to our mommy, papa, or some brother, sister, a friend, somebody, then it is not normal. Is it so? Or no? If it is not acceptable, then it is not normal. Is it correct? Sure? Sure? So this is thermometer? Huh? Immediately you come to know, right? This is thermometer? You also? Huh? Understand? Okay. So you are collegian. To understand, કરે છે ને કેવો હોવો ઘટે સમજી ગયો ને? એક્સેપ્ટેબલ થવો જોઈએ. અને એક્સેપ્ટેબલ હાઉ ડુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? કોઈ પણ વ્યવહાર નોર્મલ છે તે કેવી રીતે જાણવું? સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ કે હવે આપણો વ્યવહાર નોર્મલ છે આપણને કેવી રીતે ખબર પડે? તો આપણને તેના પરથી ખબર પડે કે સામાન્ય એક્સેપ્ટેબલ થયું છે કે નહીં. વેધર અવર બિહેવિયર ઇઝ એક્સેપ્ટેબલ outside, in our house or in the school or outside in the company with the friends and all, it is acceptable or not? તો ખબર પડે acceptable નથી થયો તો normal નથી, acceptable થયો તો normal છે, એના પછી ખબર પડે. Simple. Right? For you it is very easy because you are collegian. Huh? So you will progress much faster. And you will teach this your gurus. Right or not? Our guru है ना? Teach કરીશ નહીં બધા? Sure? Give some part of your life in teaching all these. આ બધા હા? આપણે કેલનપુર સ્કૂલમાં નક્કી કર કે I will give some part of my life in teaching students. Okay? At Kelanpuri school, right? Spiritual teaching, Dada's inner learning teaching, right? What you experience, you teach.
You can teach only what you experience. You cannot teach anything what you do not experience. Mehta Sahib, is it true? Huh? Deepak Bhai Sahib क्या बोले? नहीं. Really बोलो? Sure? Unless you experience, how do you teach? If you experience, you can teach. Right or not? Huh? Whatever little you experience, you can teach your younger sister. But if you have no experience, how can you teach younger sister? It will be just words only, no effect. Right? And what is experience? They will carry weight. And they will be effective. Words will be effective. Even little words, 2 words will be effective. You won't be required to say more. તું સમજી ગયો? 2 શબ્દોમાં 25,000 રૂપિયા. બરોબર છે? સારા ક્વેશ્ચન્સ કર્યા તે. જો આ છોકરાઓને કામમાં લાગ્યા, અમને બધા મોટાઓને કામમાં લાગ્યા. કામમાં લાગ્યા ને આપણને બધાને? નહીં? ચાલો. રાઈટ? હા? हाँ, देखो उसके ऊपर से दूसरा क्वेश्चन आया. दीज आर कॉल्ड क्वेश्चन. उनको सही क्वेश्चन बोलते हैं, उसको सही क्वेश्चन बोलते हैं. ऐसा क्वेश्चन आवे तो सत्संग बड़ा अच्छा मजा आता है. कभी ऐसा व्यवहार बने तो सभी को एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है. वो तो कहीं को एक्सेप्टेबल होगा, कहीं को नहीं भी होगा. पॉसिबल है ना? दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि एक्सेप्टेबल महीना क्या, कि ऐसा कि दुख किसी को पहुंचा है कि या नहीं. दुख इस ढंग से एक्सेप्टेबल हम बोलते हैं. समझे? दादा भगवान की भाषा ये है, किसी को हमसे कुछ दुख पहुंचा है या किसी को हमसे कोई हमारे तरफ से कोई माइंड का समाधान इच्छा है, लेकिन समाधान नहीं हो पाता अपने से. तो समाधान हुआ या नहीं हमें मालूम तो पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ तो हम अंदर से समझेंगे कभी कुछ गलती रह जाती है, तो कभी मालूम पड़ जाएगी गलती, तब दूसरी सुधर जाएगी और फिर से बिहेवियर होगी तो उनको समाधान हो जाएगा. तो उनके बिहेवियर से मालूम होना पड़ जाएगा कि समाधान हो गया. वो बोलना पड़े की जरूरत नहीं है उसमें. डू यू अंडरस्टैंड? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, बड़ा अच्छा. उसको सब सारा इनर लर्निंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इनर लर्निंग बहुत बड़ा लर्निंग है लाइफ में, और वो आपकी जैसी छोटी उम्र में ही सीखा जाता है. ऐसी छोटी उम्र में. बड़े हो जाते हैं तब पौधा बड़ा थोड़ा कड़क हो जाता है, तो उसको सही ढंग से उसको नर्स नहीं हो सकता. पौधा मीन्स प्लांट. छोटा होता है तो सॉफ्ट होता है, तो वी कैन प्रॉपरली नर्स इट. राइट? इसीलिए बोलते हैं. लेकिन जब छोटा होता है तब उसको एनर्जी बहुत होती है ग्रो होने में, तो फास्ट ग्रो हो जाता है. नहीं, इसलिए उसको रेगुलर ग्रो होने के लिए थोड़ा काळजी रखने की जरूरत है. ऐसे अपना समय तो चला गया, क्या करें. लेकिन बच्चे को तो सिखाओ, बच्चे को तो सिखाओ. नहीं सिखा सकते हैं? कि डांटेंगे? डांटेंगे नहीं? जरूर वो बड़े को. આવે આવે ચોક્કસ. મહાત્માઓને કેટલા બધા ચેન્જ આવે, પુષ્કળ આવે. એટલે દાદા કહ્યું મહાત્માઓના ઘરો બધા એક એક ઘર. હા, બહુ ફેર પડે. ખબર શું પડે? આ પ્રશ્ન કેવો સરસ કર્યો.
આપણે क्या मेजर करने की क्या जरूरत, व्हाट इज नेसेसिटी, अवरसेल्फ भी हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें कितना असर है और हमारा घर अंदर आपस का व्यवहार में कितना असर है। जिसको जितनी अकड़ाई इसको इतना ऑब्स्ट्रक्शन। क्या अकड़ाई समझती, रिजिडिटी, क्या इज गुड ने, अच्छे है ना, हाँ अच्छे नहीं तो दोनों भी ना बोलते क्या करेंगे? अच्छा है, बच्चे लोग बड़े अच्छे हैं। छोटी आई कि नहीं? अच्छा अच्छा, 3 सिस्टर बड़ी अच्छी है, 3। સરસ પ્રશ્ન કર્યા, મને પ્રશ્ન ગમ્યા। પ્રશ્ન આને કહેવાય, ક્વેશ્ચન્સ કેટલા આવ્યા, મોટાઓને પણ ખ્યાલ આવે કે ક્વેશ્ચન્સ કેવા હોવા જોઈએ। આપણને અંદરથી ઊભા થાય તેવા ક્વેશ્ચન, એને ક્વેશ્ચન કહેવાય, નહીં તો ક્વેશ્ચન કહેવાય કેવી રીતે? આપણને પોતાનું અંદર ઓબ્સ્ટ્રક્શન, અંતરાય, અડચણ એ બધી એનાથી પરથી ક્વેશ્ચન નીકળતો ના હોય ત્યાં સુધી ક્વેશ્ચન નહીં કહેવાય। અને એવો ક્વેશ્ચન ના આવે ત્યાં સુધી સત્સંગ બરોબર એની મજા નહીં આવે તમારે, જોજો। પછી સત્સંગ ચાલશે, આમ તો અમુક ગમશે કરો થોડો ઘણો, પછી જતો રહેશે, એના જેવું વાત થાય। ક્વેશ્ચન્સ બધા છેલ્લા ક્વેશ્ચન્સ ફ્રેમ કરીએ ખરા, પણ બહુ ક્વેશ્ચન્સ આર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ aspects of learning. પ્રશ્નમાં જ બધું લર્નિંગ છે આખું, સમજાયું? એટલે આપણે છોકરાઓને ઘણી વખતે પ્રશ્ન કરતા ના ફાવે તો આપણે એને પ્રશ્ન મુકતા કહી શકીએ, બતાવી શકીએ। જો આપણે જાણતા હોઈએ તો એ બહુ જરૂરી છે। અહીંયા આગળ એક સારા શિક્ષકની જરૂર છે। જે શિક્ષક હંમેશા શિષ્યભાવ રહેલો હોય તો જે પ્રશ્ન સામાન્ય આપી શકશે, નહીં તો નહીં આપી શકે। શિષ્યભાવ રહેલા બહુ જરૂરી છે, કારણ કે એ સામામાં પ્લેસમેન્ટ થયેલો હોય છે અને સામામાં પ્લેસમેન્ટ થયેલો એ સામાન્ય સારી રીતે સમજી અને એ પ્રમાણે પ્રશ્ન મુકાવડાવે। આવું છે। બહુ આપણે કોઈનામાં પ્લેસમેન્ટ થવું તે આપણા પર આધાર રાખે છે, નહીં કે કોઈ આપણને પ્લેસમેન્ટ એની અંદર થવા દે કે ના થવા દે। કોઈ એને બારી બારણા બધા બંધ કરી દે અને આપણને બેસવા ના દે અને આપણે અંદર પ્લેસમેન્ટ ના થઈ શકે, એવું આવી ઇનર લર્નિંગની બાબતમાં બની શકતું નથી સાહેબ। મહેતા સાહેબ સમજ્યા? આ તો મજા છે આપણી અધ્યાત્મની। અધ્યાત્મ એટલે ઇનર લર્નિંગ, અધિઆત્મા એટલે સોલના કોન્ટેક્ટના લર્નિંગ વાળું, સોલ કોન્ટેક્ટના લર્નિંગ વાળું અધિઆત્મા। તો આ લોકો શું કરે કે થિંકિંગથી અધિઆત્માનું લર્નિંગ કરવા જાય, થિંકિંગથી કેમ નું કરે, પછી ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ થઈ જાય। ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ એટલે હેડી થઈ જાય, હેડી। શીલા હસી થર્મોમીટર તને અનુભવમાંથી આવ્યું છે તે બધા ક્વેશ્ચન બહુ કાઢ્યા છે ને, આખી ચોપડી કરીશ ઉભી, એને આખી ચોપડી ઉભી કરીશ, ફૂલ બુક, યુ નો દેટ, and without money publish કરી પાછી, no money. Is it possible? America, everything is possible, no? Wonderful country. ખરું પાડી કાઢી તે હા એ શિક્ષા
એના સરસ ક્વેશ્ચન બુક કરીશ બે છે આપણી પાસે અહીંયા આગળ આટલી જાડી છે. એમને દાદા ભગવાન કહીએ છે, દાદા ભગવાન કહેલું એને એક એક લાઈન લઈ અને એનું પોતાનું જે પેલું ભાવાર્થ ને બધું ટીકા કરે ને એ આખું એને સમજાવ્યું છે એક એક લાઈન. બહુ સારું સમજાવ્યું છે એને, બહુ સારું. અને દેટ ઇઝ ઇંગ્લિશમાં છે એટલે અમેરિકાના છોકરાઓને બહુ મજા આવે વાંચવાની. ઇટ્સ નાઇસલી પુટ અપ. બહુ મજા આવે. આઈ થિંક ત્યાં જોયું નથી નહીં. એક નાની બુક છે, ઇટ્સ વર્થ સમજાઈ રહી છે. જસુભાઈ સાહેબની છે એટલે દાદા ભગવાન એમની બહુ સારી છે. શું બીજું આગળ કોને પૂછવું છે કહો? સરુબેન તમે રામ તરફથી પૂછો કઈ. હા કયું હમણાં આવ્યું? હા તો હમણાં છે. બહુ સરસ. જુઓ આ કયા મહિનાનું છે? મે. આ મે મહિનાનું હમણાં કરંટ આવ્યું છે અક્રમ વિજ્ઞાન. એમાંથી આપણા કમલેશાનંદજીએ કહે છે કે આપણે આ જોઈએ આના પર. આ બહુ સારું છે. સાચવ્યો દેહ રહી ગયું મન, એવું આ દાદા ભગવાનનું થોડુંક એમની આપતાવાણી છે. એના વિશે આપણે વાંચીએ. સાચવ્યો દેહ રહી ગયું મન. આ શું કે છે કે આપણે બોડી કેર બહુ લઈએ છીએ. શું કે છે દાદા? આપણે જોઈએ આપણા લાઈફમાં ઓલવેઝ તો આપણા લાઈફમાં મેક્ઝિમમ નહીં પણ બધી જ ઓલમોસ્ટ ઓલ એવરીથિંગ ટોટલ કેર બોડી કેર એટલે એક્સટિરિયર બોડી કેરની વધારે હોય છે. આપણે જોઈએ તો આપણા સ્પીચ સંબંધીની આપણી કેર ઓછામાં ઓછી હોય છે. છતાં એટલું જાણીએ છીએ કે સ્પીચ સંબંધીની કેરની કચાશને કારણે માર પડે છે એટલે પછી એના કરેક્શન થાય છે જરૂર, પણ કેર બહુ ઓછી લેવાય છે. એટલું જોજો તમે. સ્પીચ એટલે વાણી રાઈટ. કેર બહુ ઓછી લેવાય છે રિગાર્ડિંગ સ્પીચ રાઈટ. પણ તમે નાના છોકરાઓને અત્યારથી સમજ પડે તો સ્પીચમાં ઇફ યુ આર કેરફુલ તો તમારી લાઈફ બહુ સરસ થઈ જાય. વેરી ગુડ લાઈફ. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? સ્પીચ એવી કે કોઈને હર્ટ ના કરે. આ તમે ફોલો? હર્ટ નહીં કરે કોઈને. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? આપણે જાણતા હોઈએ કે આને આવું કર્યું તે બરોબર નથી અને એ ખોટું કર્યું છે એવું આપણે જાણતા હોઈએ, પણ બધા હોઈએ પણ એ બોલવાથી એને દુઃખ થાય અને એનું બધા એને આજે ડેમેજ થાય એવું હોય તો આપણે બીજા આગળ એવી વાત કરીએ નહીં કે એને આવું કર્યું છે એવું નહીં કહીએ. કોણ છે? તો તે વખતે એના માટે આપણે એમ જ કોઈ કહે કે ડે ટુ ડે લિવિંગમાં કે સાચું બોલવું જ જોઈએ, તો હવે સાચું બોલે પેલાને બહુ દુઃખ થાય અને હર્ટ થાય, પેલાને ડેમેજ થાય, એવું બધું થતું હોય તો તે વખતે એને ડેમેજ ના થાય એવી રીતનું બીજા આગળ એની આખું આપણે કહેવું જોઈએ. એના માટે એ સાચું જ કહેવાય છે. પણ રિલેટિવ વર્લ્ડમાં સાચું બોલવું જોઈએ એના માટે કેવી રીતે કહે છે કે
વિથ રિજિડિટીથી કે સાચું બોલવું જ જોઈએ, કમ વોટ મે, ગમે તે હોય સાચું બોલવું જ જોઈએ. સામાનું જે થવું એ થઈ જાય, સાચું બોલી જ નાખવું જોઈએ. આપણે એને ઉઘાડો પાડવો જ જોઈએ, કરવું જ જોઈએ. આવી વાતો છે. આ રિલેટિવ, આ વર્લ્ડ વચ્ચે આવું હોય છે. અને એમાં આપણે જોઈએ જ છીએ કે એમાં કેટલાક કોન્ફ્લિક્ટ, ક્લેશિસ, ડિસ્પ્યુટ્સ, ક્વારલ્સ, અને વોર્સ પણ થાય, બધી ફાઇટ પણ થાય, બધું જ થઈ શકે, થાય કે નહીં? તો પછી એ વ્યવહારમાં એ સત્યનો એવો પક્ષ લીધેલો સત્ય એ સાચું કેવી રીતે કહેવાય? એવું દાદા કહે છે, તે ના જ કહેવાય. તો વ્યવહારમાં સત્ય બોલવું એ વ્યવહારથી બરોબર છે. સત્ય બોલવું કોને કહેવું? કે આપણે બધાના આજુબાજુના સર્કમસ્ટન્સથી જોઈ અને એ પ્રમાણે હોવું જોઈએ કે એવરીબડી ગુડ એટ હાર્ટ આપણે હોવું જોઈએ. સમજાયું ને? પછી કોઈ પણ એ સાંભળે, ઇવન જેના માટે આપણે બોલતા હોઈએ એ સાંભળે તો એને પણ એને સાંભળવું ગમે. વન શુડ લાઈક, એવું હોવું જોઈએ લાઈકિંગ વાળું. એટલે કાનને સાંભળવું ગમે. અને ઇન શોર્ટ વર્ડ હોવું જોઈએ, એઝ ફાર એઝ શોર્ટનેસ બને તેટલું બ્રીવિટી. અનનેસેસરી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નહીં પડી જવાનું, બ્રીવિટી, શોર્ટમાં કહી જવાનું. આવું હોવું જોઈએ. સમજાય છે? એવું દાદા કહે છે. એ તો વાણી સાચવી કહેવાય, પણ એ પણ ક્યાં સચવાય છે? નથી. એટલે શરીર, આપણે બોડી બહુ સચવાય છે, વાણી પણ ઓછી, અને મન તો બિલકુલ સચવાતું નથી. એના માટે આ છે કે સાચવે બે રહી ગયું મન. એના માટે આ દાદાની આપતા વાણી છે. આપણે હું વાંચું છું. હા, જો દેહની જરૂરિયાત તો આપીએ જ છીએ. ટાળ વખતે ત્યારે આવું હીટર ચાલુ કરે, રજાઈઓ બજાઈઓ, શાલ, મફલર બધા ઓઢે, અને મનને કોઈ સ્થિતિમાં સપ્લિમેન્ટ જ નથી કરતા. બોડીને પ્રોટેક્ટ કરે પણ મનને સપ્લિમેન્ટ કોઈ કરતું નથી. મનને તો ચોમાસું આવે કે શિયાળો આવે, મોન્સૂન કે વિન્ટર, એવું ને એવું બિચારાને કોઈ દાડો એને ઓઢવાનું નહીં, કશું નહીં. એટલે તેથી મન સામું થાય છે આપણું, એટલે ઓપોઝ કરે છે ઓલવેઝ. ફ્રન્ટ થઈ જાય છે, ફ્રન્ટ. મન તેથી સામું થાય છે કે એને કશું નહીં, ત્યાં દેહને જ બધું, બોડીને જ. આ દેહને જુઓ ને આવું મૂકે છે. હવે એવું એક દાડો, આખો દાડો મૂકીએ તો શું થાય? અત્યારે પંખાની જરૂર પડે છે, ત્યારે એવું મનમાં ફેરવતા નથી, આપણે નથી ફેરવતા. શું થાય છે? મનને એની એ સ્થિતિમાં રહેવા દઈએ છીએ. બિચારું પછી અકળાય જ છે ને. પછી કહે મારું મન એકાગ્ર થતું નથી. અરે શી રીતે થાય એકાગ્ર તે? ત્યારે એવું મહી ખરાબ વિચાર આવ્યા તો આપણે તરત સમજી જવાનું કે આ કઈ જાતની તાળવાય. ત્યારે કહે આ પૂર્વક્રમનો દોષ છે. આ કંઈક એટલે આપણે જોયા કરવાનું. કંઈ પણ દોષની આ બૂમ છે, માટે એને આપણે જોયા કરવાનું. તેમ આ એડજસ્ટમેન્ટ લેવું પડે. બાકી મનનું ધ્યાન જ નહીં રાખવાનું. મનને ઉડાડવું જોઈએ, શાલ ઉડાડવી જોઈએ, એને આ બધા મફલર પહેરાવવા જોઈએ. આ દેહને એકલાને જ વાણીને મફલર પહેરાવવું જોઈએ. અમારી વાણી મફલર પહેરેલી હોય છે,
દાદા કે છે દાદાની માટે પેટમાં છે મફલર પહેરવી છે બરફ જેવી ઠંડી હિમ જેવી આવે તો પણ મફલર પહેરીને આવી હોય આપણને કોઈ બરફ સેવા આ તું એ શીખી ગઈ દાદા પાસે બધું આ છોકરાઓને કેવી રીતે કરું છું તું છોકરાઓની જોડે કરું છું ને બધી વાતો કરું છું તે મફલર પહેરાઈ કરું છું ને મમ્મી બહુ કોરલ કરે તારી જોડે નહીં નહીં ને સાચું કે તારી જોડે નહીં નહીં હું ભરતી નથી મફલર રન છે તમારું બધું શીખી ગયા દાદા પાસે બહુ સારું શીખેલી છે એને પેલા છોકરાને શું લખીને આપ્યું હતું મોટા છોકરાને ના મધર્સ ડે નહીં અસીમનો એનો બર્થડે જન્મદિવસ કેટલામાં વર્ષ 15મો જન્મદિવસ હતો ત્યારે અસીમે એને મધર તરીકે એની મધરની ગિફ્ટ આપી કે મધર ડે ના દિવસે તું મને ગિફ્ટ આપે છે તો તારા બર્થડે 15ના બર્થડે હું તને આ ગિફ્ટ આપું છું મધર્સ ડે મધર્સ ગિફ્ટ તે આટલું બધું લખાણ લખીને આપ્યું છું એ છોકરાને તે પછી ત્યાં લોસ એન્જલ્સમાં મેં બધા મહાત્માઓને વાંચી સંભળાવેલું મને લાગે તમે હતા વસંતભાઈ નહીં બહુ ફાઇન હતું એ તો અક્રમ વિજ્ઞાનમાં મોકલવા જેવું હતું મહેતા સાહેબ બહુ સરસ હતું કે મધર સનને કેવું સરસ લખે છે બહુ ફાઇન હતો એક સરસ એ કઈ ગયું એ યુ શુડ હેવ સેન્ટ ટુ અક્રમ વિજ્ઞાન ઇંગ્લિશમાં કાઢવાના છીએ આપણે ઇન વેરી સૂન નાઉ ઇટ ઇઝ કમિંગ આઉટ એટલે એના માટે આ મટીરિયલ જોઈશે આપણે એટલે તું બધું તૈયાર કરી રાખજે એક આખી ફાઇલ કરજે હા તમે બધા અમેરિકાના બધા છે ઓલ અમેરિકન યુ બિગ ગાઈઝ તમે મોકલજો બધા ખરું કે નહીં બધા બહુ સરસ મોકલે એવા છે મોકલશો ને ત્યાંથી મોકલજો મટીરિયલ બધા એને હવે મેટર ઓફ 1 કે 2 મહિનામાં નીકળવું જોઈએ એવું લાગે તૈયારી થઈ ગઈ છે ઓલ્ટરનેટ હા યસ જરૂર કરજે હા ખાસ કહેજે ઇંગ્લિશમાં હમણાં ઓલ્ટરનેટ મંથમાં કાઢશે અને હિન્દી ઓલ્ટરનેટ મંથ ઇફ યુ ગો ઓન ફોર couple of months, say 2, 3, 4 times. And after that, your material sufficient હશે તો every month, each Hindi and English every month, just like Gujarati. હા જુદું એ જુદું અને એનું સબસ્ક્રિપ્શન એકોર્ડિંગ ટુ કોસ્ટ આવશે કારણ કે એના સબસ્ક્રાઇબર્સ બહુ ઓછા હશે અને કોસ્ટ હાઈ હશે એટલે થોડું એનું સબસ્ક્રિપ્શન આવે એ પ્રમાણે એટલે નો પ્રોફિટ નો લોસ પર જ લેવાનું દાદા એ પ્રમાણે કહેલું છે કે એ સિવાય તમે કાઢશો તો તમે તમારી રીતે લઈ શકો છો દાદાએ ત્યાં સુધી કહ્યું કે આ બધા ચલાવવા છે એ રીતે પણ લઈજો પણ સાહેબની ઈચ્છા છે આવું કરવાની કારણ કે ઇંગ્લિશ હિન્દી બધા હિન્દીમાં બેલ્ટમાં ઇન્ડિયામાં બહુ જાય અને ઇંગ્લિશ આપણે તમને લોકોને કામમાં લાગે બહુ સારું અને યુ વિલ બી ઇન ટચ વિથ ઓલ સંઘ એન્ડ ઓલ એક્ટિવિટીઝ ખરું કે નહીં યુ પુટ યોર ઓન વ્યૂઝ ને બધું આપી શકો ને દેટ વિલ બી વેરી ગુડ ચાલો આ સરસ છે સાચું દેહ રહી ગયું મન આ બહુ મોટી કેળવણી છે આ તો બહુ મોટી કેળવણી છે અને આખું ડેવલપ કરે તો બહુ સરસ છે ઘણું સુંદર ડેવલપ થાય સત્સંગ તો એટલો બધો અગાધ છે એ ડેવલપ કરવાની જરૂર છે ઓર્ગેનાઇઝ કરવાની અને ઓર્ગેનાઇઝ કરીને ઓર્ગેનાઇઝ વે આખું રાખવાની જરૂર છે પણ આપણને બધા સમય નથી ને એ બધો જો વેલ
એના માટે સમય કાઢીને ઓર્ગેનાઇઝ કરીને વ્યવસ્થિત ઓર્ગેનાઇઝ કરો ને તો બહુ સુંદર થઈ શકે. દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ નીડેડ. સમજાય છે? એવું છે. શું આવે કઈ કાઢો છો વખત જો હું ઉડાડો ને તાર હા બધા સાહેબ તમે કહેતા નથી કશું. ધીમું ધીમું કહો તો કેમ ચાલે? મારું બેન તો કહે મને નહીં કહું. હવે એમને કે હું શું આવું કહું એ કેમ ગંભીર થઈ ગયા? તૈયાર થઈ જાઓ. હે જીજાજી તમે બે સરસ કામ કરી શકો એમ છો. અને આપણો ભાણાભાઈ તમારી 3નું ગ્રુપ તો એવું સરસ થાય એવું છે. બહુ સારામાં સારું ગ્રુપ છે. હા શૈલેષભાઈ બહુ સરસ કામ કરે. અને તમારા શૈલેષભાઈ આપડે વડોદરામાં એટલું સરસ છે આપણી પાસે. તમે પણ ડિસિઝન નક્કી કરીને એ પ્રમાણે આખી ટીમ બનાવવાની જરૂર છે. દરેકનું કોન્ટ્રીબ્યુશન આવીને બધું ગોઠવીને સરસ થાય ને બહુ મજા આવે. કરો ને બરોડા ટીમ બનાવો ને એક બનશે. બોલો તો ધીમું ને બનશે. હા ડાયરેક્ટર સાહેબ તમે લીડ લેશો? પણ તમારે તો બધું બહુ મોટા કામ કરા ને તો બધા પછી કામ લેવાનું તમારે. બહુ પાકા થઈ ગયા. આ સારો અંક નીકળ્યો છે આખે 2 મહિનાનો. બહુ એક અંક બહુ સરસ કાઢે છે. બહુ સારા એસન છે કે બીજું કોણ? રાજેન્દ્ર આપડા રાજેન્દ્રભાઈ ના. અચ્છા રાજેન્દ્રભાઈ પૂછે છે મુંબઈથી આવ્યા છે ને, કોઈ પણ અપમાનમાં અગવડમાં કે કોઈ પણ પ્રસંગમાં અહંકારને કોઈ પણ અસર ના થાય તેને માટે કઈ ચાવી લગાવવી પડે? તેને માટે કઈ ચાવી લગાવવી પડે એવું પૂછે છે. મૂળ અહંકાર, સૂક્ષ્મ માનની ભૂખ વગેરે ઉપર જરા પ્રકાશ પાડવાની કૃપા કરશો. મનીષાબેન ત્રિવેદી, મનીષાબેન ત્રિવેદી ને? હા હા ત્રિવેદી હતી એ ને? ઓછા આપ જ્ઞાનમાં બેઠા છો ને? ક્યાં આગળ? પેલી સ્કૂલમાં? ઓકે. એટલે તમે તાજુ જ છે મમ્મી છે બરોબર, બંને બરોબર ખરા. એ તો પુના ગઈ ને મનીષાબેન? ના પણ એ બેન તો ગઈ ને કઉ છું. સારું ઇન્દોર ગઈ. સારું એને તો બહુ સુંદર પરિણામ પામ્યું છે. એ પૂનામાં છે એટલે નીનાબેન જોડે સત્સંગ કર્યા કરે. જોધપુરમાં આવી હતી તિવરી, ત્યાં જ્ઞાન લીધેલું. એને એનો સન દીકરો આવ્યો હતો, એ કોમ્પ્યુટરમાં ભણે છે પૂનામાં. 2 જણ આવી જાય. પપ્પા આવી શકેલા નહીં. બહુ એને આનંદ છે. અહીંયા થોડા વખત ગઈ ને 2 દિવસ પર. તમે હમણાં આવ્યા હતા? આ જાન્યુઆરી મહિનામાં. સમજી ગયા. તો આપણે તમે આજ્ઞાધર્મ તો સમજ્યા છો સાધારણ. આજ્ઞાધર્મ તો ખબર છે ને બેન? કઈ ગયા?
હા, તમને ખબર છે ને? તમને રાજેન્દ્રભાઈ? હા, એ તો બરોબર છે. મોડેલ એટલે સમજી લેવાનું છે કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું રાજેન્દ્રભાઈ છું અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી હું શુદ્ધાત્મા છું. આ 5 આજ્ઞાઓ પૈકીની આ પહેલી 2 આજ્ઞાઓ છે. હવે શુદ્ધાત્મા પદ એ પ્રતીતિ સ્વરૂપે આપણને પ્રાપ્ત થયું છે એટલે આજ્ઞાધર્મ આપવો પડ્યો છે. આ ખ્યાલ આવ્યો? એટલે શુદ્ધાત્મ પદ એ આખું સ્ટેટ એટલે કે દશાએ કરીને તમારી પાસે સરખી રીતે સ્વતંત્રપણે તમારા સ્વાદમાં આવે એના માટે આજ્ઞા આપવી પડે રાજેન્દ્રભાઈને. હવે સમજાયું? રાજેન્દ્રભાઈ અંદર હું શુદ્ધાત્મા છું એ તમારું હું શુદ્ધાત્માપણની જગ્યાએ હું પણ ફિટ થઈ ગયું. એ પ્રતીતિ સ્વરૂપ તમારું આખું ખુલ્લું થઈ ગયું. પરંતુ પ્રતીતિ સ્વરૂપ થયું એ પ્રતીતિ સ્વરૂપ આખું દશા સ્વરૂપ સુંદર રીતે થાય એના માટે રાજેન્દ્રભાઈ આજ્ઞા સ્વરૂપે વ્યવહારમાં રહે. તો એ વ્યવહારમાં આ બધું તમે પૂછ્યો બધો વ્યવહાર છે આખો. એ વ્યવહારમાં એ આજ્ઞા સ્વરૂપથી રહેવાથી તમને એ પ્રતીતિ સ્વરૂપ તમારા દશા સ્વરૂપ સ્વાદ આવે. એટલે તમે પૂછ્યું છે એવી રીતે કોઈ અસર બસર ના થાય એટલે સ્વાદ આવ્યો ગણાય. હવે સમજાયું? એવી વાત છે આ. એટલે એમાં આજ્ઞા ધર્મ મુખ્ય આવી જાય છે. પણ તમે પૂછ્યું કે કોઈ પણ અપમાનમાં કે અગવડમાં, હવે અપમાન કે અગવડ કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય એ બધું જ ફાઇલ છે. શું કહ્યું રાજેન્દ્રભાઈ? ફાઇલ સમજાયું? ફાઇલ શબ્દ કયો? એટલે ફાઇલ ઋણાનુબંધ સંબંધ માટે વાપર્યો છે શબ્દ. ખ્યાલ આવ્યો? બેન સમજી ખબર હશે ને? ઋણાનુબંધ સંબંધ કહીએ છીએ ને આપણે. ઋણ અનુબંધ એટલે લેવા દેવા, લેણ દેણ ના સંબંધ આપણા. આ ઋણનું લેણ હોય ને એકબીજાનું વ્યવહારમાં, લેખા જોખા હોય બધા, એને બધું ફાઇલ, એને ફાઇલ શબ્દ કહ્યો આપણે. એટલે આ કાળમાં દાદા ભગવાને ફાઇલ શબ્દ સ્વરૂપે ખુલ્લો કરીને એક અદભુત મોટા મોટો અધ્યાત્મ વિજય જેને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ હોય એને સહેલામાં સહેલી રીતે હાથમાં આવી જાય એવું થયું છે. આ ફાઇલ શબ્દથી જ બહુ જ મોટું એ દશા સ્વરૂપ આખો વિજય હાથમાં આવી જાય પેલો તો. હવે એ ફાઇલ શબ્દ પકડી લેવા જેવો છે, બહુ મજાનો. રાજેન્દ્રભાઈ આપ સમજ્યા? એટલે તમારા જીવનમાં આ ઉંમરે, તમે આટલી ઉંમરે છો તમે, તો તમને ફાઇલ શબ્દ જો તમને પકડાય બરોબર તો આ બધી વસ્તુઓમાં તમને કઈ તકલીફ નહીં આવે. હવે સમજાયું? હવે ફાઇલ શબ્દ સમજવા માટે આપણે થોડું વિગત જોઈએ. પહેલી 2 આજ્ઞાઓ તો તેની દ્રષ્ટિથી આપી છે. કારણ કે પ્રતીતિ સ્વરૂપે પ્રતીતિ હું શુદ્ધાત્મા છું પ્રતીતિ બેસી ગઈ આપણને. ખ્યાલ આવ્યો? પણ વ્યવહાર બાકી રહ્યો એટલે આજ્ઞા સ્વરૂપે 2 દ્રષ્ટિ સ્વરૂપે રહેજો તમે કે જેથી તમારો વ્યવહાર આખો નોર્મલ થઈ જાય. હવે સમજાયું? નોર્મલ થઈ જાય એટલે અસર ના રહે પછી. એટલા માટે 2 દ્રષ્ટિ આપી. એટલે 2 દ્રષ્ટિ કઈ? તો કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિ અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિ. તો વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું રાજેન્દ્રભાઈ છું અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા છું. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી મારા ધર્મપત્ની છે, નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા છે. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી મારી દીકરી મનીષા છે, નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા છે. 10:50 છે.